존경하는 5,300만 국민 여러분, To all the respected 53 million citizens, 그리고 850만 해외 동포 여러분, and to the 8.5 million Koreans overseas, 그야말로 오늘은 우리가 이겼습니다. we have surely won today! 대한민국은 이승만 대통령이 세웠습니다. Korea was established by President 그리고 Man Rhee. 박정희 대통령이 일으킨 나라입니다. It was developed by President Park Chung-hee. 그래서 우리 대한민국은 세계 경제 6위가 되었습니다. So now we become one of the top 6 nations economically 군사적으로도 세계 6위가 된 and 것입니다. even militarily as well. 그러면 지금 가장 좌파 중에 And if that's the case, 악질적인 좌파를 우리는 속칭 개딸들이라고 합니다. we call it the followers of Lee Jae-myung, regarding the 개딸이란 leftists, 이름은 우리가 지은 것이 아니고 which is a term 개딸. 자기들이 스스로 개혁의 딸이라고 개딸이라고 지었습니다. And they coined the terms themselves, 그리고 주사파, the daughters of a revolutionary, 종북주의자, and the Juche ideologists and North Korean sympathizers, 그리고 또 일반 좌파들, and then the other leftists. 특별히 이재명 대표님은 지금 내가 하는 말을 잘 듣기를 And 바랍니다. especially to the opposition party, Lee Jae-myung, please listen up. 대한민국의 설계도를 모르는 사람은 If you do not know the blueprint of South Korea, 절대로 당 대표나 정치를 하면 안 되는 you should 것입니다. never be involved in politics. 이거는 국민의힘 정당 108석도 마찬가지고 Same for the PPP as well. 192석 야당도 And 마찬가지고, same for the opposition party with hats. 아니 이승만에 대한 책을 한 권도 안 읽어본 Which 사람들이 has 192 seats as well. 정치를 한다고요? And those who do not even 이거는 정치가 아니라 사기꾼들입니다. 사기꾼들. read a single page of Spermy, how can they become a politician? 오늘날의 이 구조가 이렇게 된 것은 And why did this happen? 사실은 이 김대중 대통령이, This is actually because of President Kim Dae-jung. 김대중은 간첩입니다. 간첩. And he is a North Korean spy. 1946년도에 On 이미 1946, 벌써 남노당에게 포섭된 간첩입니다. he was 간첩. already within the Workers' Party of South Korea. 김대중이가 평양에 가서 He went to Pyongyang himself. 연방제를 다 사인을 And he 했습니다. signed on the federalism 그래서 Unification 오늘날 이런 일이 일어나는 것입니다. documents. And that is why this is happening right now. 노무현은 좀 아까운 And 사람입니다. Romuan, I'm quite disappointed in him 좌파로 because, 들어갔다가 yes, he started off as a 나중에 leftist. 나올 때는 미국 갔다 온 뒤에는 우파로 제대를 But at the end 했습니다. of his term, when he came back from the States, 갔다 he 와서 became a right-wing FTA를 결의했습니다. He agreed on the FTA. 제주도 강경기지를 만들었습니다. He also made a base within 그 Jeju Island. 노무현의 자살은 참 나도 지금 굉장히 안타깝게 생각합니다. So I have a lot of disappointment. 그러나 이 문재인 이놈은 개새끼입니다. However, this man, 개새끼. Moon Jae-in, he is a bastard. 이놈은 대한민국을 북한에다가 갖다 바치려고 Because he tried to hand our nation over to 별 North Korea 발악을 다 한 것입니다. 다 한 and 것. went about such atrocities. 아니 문재인 이놈이 발언한 거 And this Moon Jae-in, 여러분 듣기도 this 싫지만 big man of Moon Jae-in, 다시 you don't 한번 even 들어봐 want to 주시기 hear. 바랍니다. We have to re-listen to it. 평창 동계올림픽에서 What did he say in Pyeongchang? 뭐라고 연설을 했는가? What was his speech? 내가 가장 존경하는 한국의 사상가라고 해서 He said the 사상가, philosopher that I respect the 그냥 most was South 좋아한다는 게 Korea. 아니고 He said he respects the most 사상가로서 좋아하는 신영복이라고 as a 그랬습니다. philosopher. 그래서 문재인 이놈은 진짜 간첩입니다. That is 간첩. Shin Yong-bok, and that is why I call him a North Korean spy. 동의하십니까? Do you agree to this? 동의하십니까? Do you agree to this? 이놈도 평양 가서 또 사인을 했어요. And he also went to Pyongyang and 연방제 signed 통일에 사인을 on 했습니다. a federalism unification 그러면 document. 듣기 싫은 이 문재인의 말을 다시 한번 들어봐 Now 주시기를 let's 바랍니다. re-listen to his 들어주세요. speech. 제가 존경하는 한국의 사상가 신영복 선생은 자, 그리고 제주 4.3 사건에 가서 And he went to Jeju 뭐라고 Island 연설했는가? and talked about the Jeju 이거는 third incident. 간첩 행위를 한 것이 아니라 실제 간첩입니다. And he is actually a 이놈은 North Korean spy. If you 실제 look at 간첩의 본체입니다. 본체. his statement, 제가 이놈 때문에 3번 구속됐는데 and I was in prison 3 times 첫 because of this 번째 man. 재판 받은 제목이 The first title being 왜 현역 대통령을 간첩이라고 했느냐? that I called him a North 이것이 Korean spy. 저의 구속된 상태에서 첫 번째 So 재판이었습니다. first off, I was in prison for defamation. 내가 재판부로 이렇게 말했습니다. And I asked the judges, 이것은 내가 대답할 문제가 아니다. this is not a matter about 이것은 김정은에 넘긴 USB 내용을 보면 for me to answer, but 그 look at the 안에 content.
스스로 자기가 간첩이라는 것이 그 내용이 있다. of the USB. 내가 이렇게 주장을 했습니다. 그랬더니 재판부가 오늘은 재판을 여기까지 that he's a North Korean spy. So 해놓고 the judge 청와대에다가 요청을 했습니다. asked to the Blue House, USB 내용을 제출하라고 what is the 재판부가 content of that USB? 못하는 거야. But then the Blue House could 두 not 번째 다시 재판부가 또 요청했습니다. tell us what the content of the 못하는 USB 거예요. is. And the judge asked the second. 세 번째 허선아 판사님이 다시 아니 이 방문 광장에서 문재인은 간첩이라고 So the judge asked me. 정강훈이가 연설을 했는데 The judge 그것도 told the 한두 번 한 게 Blue House, 아닙니다. Pastor 노래처럼 정강훈, 불렀습니다. he called out 나는 문재인. 문재인이가 간첩이라는 걸 확실히 알고 as the 있었습니다. North Korean spy within Kwangwon. 그랬더니 USB 내용을 제출하라. So we have to have the content of 세 the 번째 USB. 못하는 거예요. But still the Blue 그래서 House 1차 재판은 could not give an answer. 내가 그 문재인을 간첩이라 한 거에 대해서는 완전히 무죄로 선고를 So 받았습니다. I was absolved of all of my accusations 못하니까 for trial because the Blue House could 그 not give an 후에 answer. And after that, 내가 76개 혐의로 I was accused of 구속이 됐는데 76 different charges. 다 100% 무죄를 받고 But 나왔습니다. I came out of it clean with being absolved, 존경하는 지금도 현역 판사로 계시는 with having all of it 존경하는 absolved. 허선아 판사님, So to respected Judge 정말 Hosan, 당신은 위대한 사람. you're truly a great person 당신이 대한민국을 살리는 분기점을 맞는 것입니다. because you have created a turning point that saves South Korea. 76개 혐의 And all of my 그중에 76 절반은 accusations, 검사들이 다 거기서 기각을 and 시켰고 among the half of it, 나머지 재판도 result of all 허선아 the 판사님에 의하여 and even the other half, 완전히 100% 무죄를 받고 나는 나왔습니다. it has been completely absolved. 그래서 허선아 판사님이 위대하다는 That 거예요. is why I call this Judge Hosan so great. 왜 그러냐? Why so? 세상의 좌파 애들이 Why? Because the left, 나를 100% 무죄를 때리니까 because they gave me 얼마나 이메일로 얼마나 재판부로 공격을 and 했는지 absolved me on my accusations. 허선아 판사님이 He attacked 일주일 동안 외국으로 피신을 갔습니다. the judge. And that 피신을. is why Judge Hosan had to leave the country 그러니까 앞으로 대한민국이 살아나서 for a week. So in 자유통일이 order 된다면 for Korea to 첫 번째 공로는 get back on its track 윤석열 대통령이 되겠지만은 and have free 두 번째 공로는 허선아 판사님이 공로가 될 것입니다. the number one person to lead this is the president. 동의하십니까? Yes, is Judge Hosan. Do you agree? 자, 경찰들 스스로 And to the police. 여기 다 차단 다 막아주세요. 지금 여기 길가에 서 있는 사람들 You 보시라고요. must lift off the barriers. 그리고 여기 지금 이 추운데 Look at everyone on the 여기 street. 지금 마당에 동아면세점 앞에 서 있는 사람 눈에 안 보여요? Even in this cold weather, can you not see with your own 경찰들 안 eyes? 보여요? To the policemen, can you not see? 저는 문재인 대통령 시절 때도 Even during the time 제가 of 이 Jane, 애국 집회할 때 when I led on this 사진 rally, 한번 보여보세요. let us look at the image. 차 한 대도 못 다녔어요. 차 한 대도. Not even a single car 자, was 보세요. by. 여기 지금 차 한 대 있어요. Look at the scene, but now 이게 문재인 때란 말이야. this was during the time of 문재인 President 때 우리가 Moon 애국 운동할 때도 차 한 대도 못 다녔다고. Even during his reign, we didn't have a 그러면 rally. 윤석열 대통령은 우리 가문이 6년 동안 비가 오나 눈이 오나 If we have for 6 years to 운동 reign 안 as 했으면 윤석열 대통령이 대통령 될 수 if 있었어요? we had not supported you through all of this time, could you 아니 become a president? 있었냐고요. Could you become a president? 우리가 아니면 정권 교체 될 수 If it 있었어요? weren't for us, there would be no change of 근데 government. 어찌하여 지금도 차가 다니고 있냐 이 How come 말이야. there's still cars passing 보세요, 이 by? 사진을 보시라고. During our rally, look at this. 여기 차 한 대도 안 다녀. 한 대도 There's not a single car 다닐 in this 수도 city. 없었어요. 다닐 It 수도. was impossible. 그러니까 나를 3번 구속시켰어요. And that is why they imprisoned me 3 times. 저요 깜빵 한 번 들어가도 괜찮아요. And it's fine for me to be in 빨리 prison once again. 경찰관님들 스스로 So quickly, 아니 보세요, 여기 지금 사람들이 밀려가지고 look at the scene 몸과 right 몸이 now. 부딪혀서 We're all clashing to 지금 each other. 여기는요 불량배들도 여기 와 있다고. And there's a lot of you 아니 people in 이런 this. 상태에서 왜 지금 여기에 차를 다 안 막아주냐 말이야. 청계광장에 서 있는 사람 안 봐요? There's a lot of people 도로가에 서 있는 사람 안 봐요? 제가 말하기 전에 스스로 경찰관님들은 빨리 여기 차량 전체를 다 막아 주십시오. So you yourselves must 왜? lift off the barrier. 지금은 대한민국이 사느냐 죽느냐, Why? Because this is a matter of life or 북한의 death. 연방제로 가느냐, Whether we are handed over to 주한미군이 North Korea, 철수되느냐, or if the USSR is 대기업이 withdrawn, 해체되느냐, or whether we are going 이거는 바로 이재명의 자사전에 나와 있는 내용입니다. And this is all the 이 content 이재명의 자사전을 다 보십시오.
of Lee Jae-myung's 이재명 book. 속에 뭐가 들었는지를 And if you look at Lee Jae-myung's autobiography, 절대로 여러분은 사기당하지 말기를 you can know 바랍니다. what is inside of him. 바로 이재명 대한민국을 혁명하는 책 내용에 And you must not be 첫 deceived by him. 번째가 주한미군 철수입니다. And if you look at his book, Revolution in South 그래서 Korea, his number one ethos 7월 is 27일 날 withdrawing the USFK, and that 이 is why 평택의 주한미군 부지를 완전히 쫓아내려고 all the leftists gathered in 개딸들이 Punktek. 25,000명이 동원한다 In front of 그랬는데 Camp Humphreys to withdraw 우리가 the USFK. 평택에 가서 선제적으로 But we went there 우리는 preemptively. 10만 명을 동원하여 We gathered 결정적인 것을 우리가 막아낸 것입니다. 100,000 people to block 그래서 평택의 주한미군이 지금도 존재하는 and to 것입니다. stop the leftists, and that is why 이 they're still there. 가문의 위력이 이렇게 센 This 것입니다. is the power and strength of Gwanghwamun. 대한민국에 사는 5,300만 국민 여러분, 253 million citizens in here. 정말로 이재명이 주장하는 대로 Do you really 주한미군 철수를 원하십니까? want the withdrawal of USFK as Lee Jae-myung says? 그리고 연방제 통일을 원하십니까? Do you want the federalism unification? 그러면 제일 강렬한 개딸 여러분, Then let me ask the most radical of them 차라리 all. 북한으로 가세요. To the followers of Lee Jae-myung, you must rather go 북한으로 가시면 되지. I request you 왜 우리까지 왜 데리고 가려고 하냐 말이야. can go by yourselves, but why are you trying to drag us into this? 광화문이 그렇게 만만하게 보여? Do you think we are wishy-washy? 오늘 여기 모인 거 한번 보십시오. We're at pushover. Look at this thing 광화문이 right 그렇게 now. 만만하게 보이냐 Look at 말이야. this number right now. 절대로 우리는 대한민국을 북한에 넘겨줄 수 없습니다. Never hand our nation over to North Korea. 동의하시면 두 손 들고 만세. North Korea with their hands up in their Greece. 경찰관님들 빨리 차 전체 다 막아주세요. Police, and you must quickly 안 막아주시면 allow us to fill the street, 할 수 없어요. or else 그러니까 빨리 스스로 막아달라 이 말이에요. there's no other option for us. 이와 같은 지금 현재 나라가 사느냐 죽느냐, And this is a matter of life or death. 이제 We remain our 잠시 country. 후에 And now soon, 국회에서 이 윤석열 탄핵 결의안의 법안이 지금 곧 통과가 될다 그랬는데 we're going to see if the impeachment law is 그렇게 passed 되면 or 어떻게 not. 되겠어요? And what would happen if it gets passed? 이재명은요 문재인보다 더 악한 사람입니다. This man Lee Jae-myung, he is far more evil 이재명 than Moon 대표님 잘 들으세요. To leader Lee Jae-myung, you must listen up. 만약에 연방제 통일이 되면 If we have a federalism unification, 당신이 제일 먼저 죽어. you're going to be the first one to die. 역사 공부도 안 하냐고. Did you not even study history? 아니 이승만 대통령이 When President Syngman Rhee 1945년 on 10월 1945, 16일 날 귀국을 했을 때 when he came back to South 그리고 Korea on October 3년 동안 16, 준비하여 and he prepared for 3 대한민국을 years 세웠습니다. to establish South Korea. 그때에 이 대한민국은 스스로 국가를 유지할 힘이 없다. During that moment, he decided that Korea could 그래서 not stand alone. 소련하고 러시아하고 그리고 또 미국하고 So with 신탁 Soviet Union 통치를 주장했습니다. and the USA, he asked 아직까지는 대한민국이 국가를 유지할 힘이 없다는 것이죠. for governments together. 왜? 36년 동안 일본의 지배를 받았기 때문에 Because Korea was in a state that they 누가 could not stand 장관을 alone 하며 or control 누가 themselves. 총리를 하며 Because it was 누가 told 지도자를 하며 So who is going to be our 그러니까 leaders or ministers? 3년 동안은 신탁 통제를 해야 된다 So for 3 years we 하고 must 주장을 govern. 할 때에 When he stated that, 이승만 대통령은 강렬하게 반발했습니다. when all the nation 왜 and 반발했느냐? the citizens wanted that 그래서 President Syngman Rhee 이명신 disagreed to 여사하고 that. 그 사람들을 김병직을 프랑스에 급파하여 And President Syngman Rhee, he said that is 절대로 우리는 unacceptable. 신탁 통제를 수용할 수 없다. We can never allow such 그래서 shortcuts. 이승만이가 강력하게 주장하여 So Syngman Rhee, he 결국은 directly opposed it. 48년도에 That is why I lost 8월 on 15일 날 1948. 대한민국을 건국시킨 사람이 August 15, we got 이승만 대통령입니다. founding of the Republic of Korea. 그런데 이승만 대통령의 지금 지지율이 But right now his approval rating, 몇 프로인가? how big is it? 1.8%입니다. It is 1.8%. only 1.8%. 이 대한민국은 복을 못 받게 생겼어요. And Korea is destined to 지금 fail. 드디어 오늘 안에 윤석열 대통령이 탄핵 법안이 결의돼 버리면 Because if we actually 대한민국 see 끝나는 겁니다. the impeachment of President Yoon Suk Yeol, 끝나는 겁니다. that is it for South Korea. 그러면 이재명은 왜 이렇게 서둘러서 Why are you in such a hurry 윤석열 대통령 탄핵 법안을 통과시키려고 할까요? that you try to 자기가 깜빵 안 가려고 하는 겁니다. 깜빵 안 pass the 가려고. impeachment bill? It is because he does not 그리고 want to 그 be 사이에 president. During 자기가 that time, 대통령 하려고 하는 겁니다. he wants to become the next president. 잠에서 깨어나야 돼. And you must awake from your dominated slumber. 거기에 같이 동조하는 놈이 또 하나 있어요. And there is a lot of people 한동훈입니다. 한동훈. who side with him, and one of that 한동훈. is 한동훈. 내가 너의
아들 같으니까 나이 차이로 내 아들 딸이 한동훈 너보다 나이가 많아. 그러니까 내가 좋은 말로 I treat you just like a 권면할 son. 테니까 내 말을 잘 들어. And I tell you very mildly right now. 나는 인생을 70 이상을 살았어. I live more than 70 years. 정치도 모르면서 당 대표를 하면 되겠어? But then it is 그러니까 지금 내가 그래도 내가 연민의 정을 가지고 Even though you do not know anything 한동훈에게 about 내가 마지막으로 politics. 나는 이 시대 선지자의 선지자. And with my very last 좋은 sympathy 말로 left, 권면할 테니 내 말 잘 들으라고. I tell you very mildly, 너 대통령 할 마음 먹지 말고 you should not 일단은 다음에 지방자치 선거 때 even imagine becoming a president. 서울시장부터 먼저 하라고. And you must rather 서울시장 해도 너 나이를 봐서 start by 아직도 안 늦어. the stage of 서울시장 찍고 그 다음에 대통령 해도 안 늦다고. during the next election. 봐, 이만큼 내가 너를 사랑하여 이 정도 말을 해주면 You still got a 내 lot of 말을 time. 들어야지. And if I tell you with such sympathy, then you must listen. 왜 지금 들리는 소식통에 And 의하면 according to the rumors, it 국민의힘 says 정당 108석이 that the PPP 다 지금 108 seats 탄핵을 반대하고 있는데 are all against 한동훈 너 혼자만 왜 주장하고 있냔 말이야. President Yoon but you're the only one to agree 너는 this. 투표권도 없잖아. Agree to this, but you cannot even vote. 그러니까 형님 같고 아들 같은 바로 내 말을 나는 이 시대 선지자야. And me, I'm a prophet 내가 of my 그냥 time. 선지자가 된 게 아니고 I am not just a prophet 자 2019년 10월 3일 날 without a reason, but on 나는 공식 광화문 대회를 통하여 October 3rd of 2019. 이재호 장관의 소개로 It is through 전체로 공동회의를 통하여 Minister Lee Jae-woo and 나는 our General Assembly 광화문의 총사령관이 된 that 것입니다. I was designated as a General Chief 이것을 또 뻥친다고 거짓말 할까봐 of this Kwangam 내가 movement. 그때 영상을 한번 And I will 보여드리겠습니다. show you a video 자, footage. 한번 보십시오. 제가 그냥 총사령관이 된 게 아닙니다. 들어보십시오. 20일 동안 문재인 하야를 제일 앞장서서 청와대 앞에서 천막을 치고 지금까지 천막 농성을 하면서 문재인 하야를 주장하고 오늘 해방 이후에 최대의 인파를 모을 수 있는 이 집회를 하게 된 원동력이 문재인 하야 범국민 투쟁본부의 대표이시고 한기총 회장이신 정가은 목사입니다. 저는 오늘 이 문재인 탄핵 비단국민회의 재판의 의장으로 정가은 대표를 추천합니다. 정가은 대표를 오늘 국민재판의 의장으로 추천하는데 동의하십니까? 그러면 500만의 이름으로 만장일치로 이 국민재판의 의장으로 정가은 대표가 선출되었음을 선포합니다. 재판 첫 번째 사건을 진행하겠습니다. 우리 조국 대한민국은 이승만 대통령이 세운 자유민주주의, 자유시장경제, 한미동맹, 기독교 이국론으로 세워진 나라이므로 그동안에 이것을 반대하고 무너뜨린 모든 세력들을 다 척결하는 법을 이 시간에 통과하겠습니다. 동의하십니까? 아니라는 사람은 손들어 주십시오. 없지요? 통과하겠습니다. 자, 여기서 끊어 주십시오. 윤석열 대통령님, And to President Yoon Suk-yeol, 정말로 감사를 드립니다. I truly thank you. 저를 만나면 내가 절을 한번 하고 싶습니다. If we get to meet, I want to give you a bow. 이번에 윤석열 대통령이 And now at this moment, 좀 늦은 감이 있지만은 yes, you're quite late in this, but 계엄령을 선포해 주셨기 때문에 it's because you declare the martial law 이제 우리 광화문은 다시 that we can once again 당신을 통일 대통령으로 만들 기반을 마련했습니다. put you as a president for free unification. 동의하십니까? Do you agree to this? 저는 그때 2019년 때 And me, 이미 2019. 벌써 선포를 한 것입니다. I already declared this out loud. 두 번째 사항을 잘 들어주십시오. And let us look at our second pledge.
두 번째로 문재인을 탄핵하기로 결의하시면 두 손 들고 만세. 아니라는 사람은 아니라고 손들어 주십시오. 한 명도 없습니다. 오늘 이 시간부로 문재인은 대통령에서 탄핵한다. 그러니까 지금 양산에 있는 문재인은 So right now, 대통령이 아닌 것입니다. he is not supposed to be 인류 역사상 최고의 집회에서 treated as a president 최고의 모임에서 because within this grand 결의된 scale 사항인데, of a rally 아니 김대중 at the 대통령이 National General Assembly we 여기 have 촛불 시위할 때 decided this all 뭐라고 together. 말했는지 압니까? Do you know what 이것은 그리스식 직접 민주주의라고 했습니다. DJ said during the candlelight 그리스식 rally? 직접 민주주의를 보려면 He said this is a little 광화문을 봐야 되는 것입니다. Well, look at this seat. Compare it to that. 어디라고 김대중 야 이 개자식아, How dare you 지옥 가 있지 너 지금. attribute your rally 야 이 to us? 개새끼야, And you're probably in hell 뭐 right now. 그리스식 민주주의라고? You bastard! How 직접 can you 민주주의? say that that is a liberal 직접 democracy? 민주주의의 현장을 보려면 광화문에 와서 보란 말이야. If you want to speak for a liberal democracy, then look at this seat. 그러니까 지금은 양산에 있는 So right now, 1년에 돈을 30억도 더 처먹고 Moon-jae-in, who is in Yangwon, 경호원 60명을 데리고 with his 60 김정숙이하고 bodyguards 떵떵대고 사는 문재인 이놈은 and living in profound life with 2019년 his wife, 10월 3일 날부터 이미 대통령에서 제명된 것입니다. already ripped off from his position 존경하는 윤석열 대통령님, since 2019 and to 빨리 문재인을 체포하세요. You must quickly arrest Yoon Suk-yeol. 왜 윤석열 대통령님이 You must quickly arrest 자꾸 Moon-jae-in. 헌방진지 압니까? Do you know why you keep on favoring? 문재인을 체포하지 않았기 때문에 Because you did not arrest Moon-jae-in. 지지율이 18% 떨어지고 And your approval rating goes down to 오늘은 뭐 18%. 14%로 떨어졌더라고요. Today is decreased all the way down to 아니 14%. 어차피 혁명은 시작했고 And now we have already started a 윤석열 revolution. 대통령이 이미 선포를 했으니까 We have already declared a 이 martial law. 혁명은 이거 바꿀 수 없어요. You cannot turn back 우리 from this 광화문이 revolution. 받쳐줄 테니까 And because 계속 Kwangwon is here to 밀어제껴서 support you, you can keep on. 문재인을 여적죄, 이적죄로 현장 체포하기를 바랍니다. Continue on your determined 그 새끼는 대통령이 아니에요. 그 action 새끼는. and imprison Moon-jae-in. 내가 할 말이 많이 있지만 시간 관계상 You should not be 빨리 considered a president. 통과하겠습니다. 자, 다음 세 번째 보십시오. 뭐라고 했습니까? 세 번째, 박근혜 대통령은 대통령을 탄핵당할 만한 아무런 죄가 없었다. 그러므로 저 개자식들이 불법으로 탄핵했고 언론이 선동했다. 그러므로 오늘 이 시간부로 박근혜 대통령을 구속을 완전히 석방할 것과 다시 원대 복귀시켜 단 하루라도 자리에 복귀시켜 스스로 명예 은퇴할 것을 결의하기를 원합니다. 동의하시면 두 손 들고 만세! 여러분이라면 그 자리에 계셨죠? Were you at this scene? 박근혜 대통령은 결국은 재판 과정에서 다 무죄가 된 것입니다. President Park Geun-hye last year was acquitted of 그러니까 all 윤석열 charges 대통령님, and absolved. So President Yoon Suk-yeol, 다시 사람은 명예에 살고 죽으니까 it is because you're swindled 박근혜 by honor. 대통령을 다시 한번 용산에 모시고 That people are swindled by 대통령 honor 취임을 다시 한번 해서 and dominated. 스스로 은퇴하도록 하루라도 다시 한번 복귀를 해줘야 되는 So 것입니다. you must revive President Park Geun-hye's 그래야 honor as well. 대한민국의 정통성이 살아나는 것입니다. And that is how we can regain the ethos of 동의하십니까? South Korea. Do you agree to this? 동의하십니까? Do you agree to this? 그 다음 말씀을 보십시오. 제가 선지자인지 아닌지 Listen to the 여러분이 next 한번 판단을 해보십시오. And you can 나는 decide. 2019년에 이미 You 벌써 can determine whether I'm a prophet or 국민회의를 not. 나는 주도를 한 Because I 것입니다. already said this. 다음 말씀을 들어보십시오. 2019. 아니라 하십시오. 다 동의한 것으로 알고 오늘 이 시간부로 박근혜를 석방한다. 서울구치소 소장님 잘 들으세요. 이것은 전 국민 헌법 위에 권위를 가지고 재판을 진행했으므로 당장 석방하기를 바랍니다. 그리고 네 번째, 오늘 대한민국을 이렇게 혼란시킨 주도 세력이 있습니다. 바로 남로당으로부터 시작된 주사파 세력인 것입니다.
주사파 세력이 50만이 지금 계속 대한민국을 흔들고 있는데 이제 홍위병으로 둔갑하여 촛불시를 통하여 내전의 상태로 몰고 가고 있습니다. 주사파를 찬양, 고무, 동조하는 자는 처벌하기로 여러분들에게 한번 물어보겠습니다. 앞으로 주사파를 찬양, 고무, 동조하는 행위는 처벌하기로 동의하십니까? 아니라면 아니라십시오. 없습니까? 통과했습니다. 자, 이 북한은 해방 이후에 The North Korea after 단 liberation 한 번도 하루도 has never seen, 대한민국을 적화시킨 것을 포기한 적이 없습니다. even for a split second, about 저는요 기도를 많이 하는 사람입니다. communizing Korea, and I'm a 나는 man of prayer. 하나님과 깊은 대화를 하는 I 사람입니다. have deep conversations with God. 그러므로 내가 이런 회의를 주장할 수 있게 된 것입니다. Thereby I can lead such a rally. 누가 이렇게 만들었나요? 대한민국을 Who 누가 이렇게 만들었습니까? set such a foundation for 빨갱이 Korea? 대장 이동호 빨리 한번 나와봐. 자, 이동호 교수를 모시겠습니다. 박수하겠습니다. 너놈이 대한민국을 이렇게 만들었지. 네, 국민들 앞에 사과해 이놈아. 저는 정말 여러 국민들 앞에 저의 잘못을 사죄합니다. 저는 대한민국을 저주했고 대한민국이 탄생되지 말아야 될 나라라고 이야기했고 저는 김일성이 위대한 사람이라고 생각했고 김일성이 지령한 혁명론을 가지고 대한민국을 전복하려고 했었습니다. 자, 지금 너 연세대학 나왔지? 예, 그런데 북한 방송 들었어 안 들었어? 매일 듣고 그 내용을 외우고 숙지하고 그리고 북한이 지령한 내용들을 투쟁 9호까지 북한이 지령해줬고 그 지령할 내용을 매일 실천했습니다. 우상호, 임종석한테 가르쳐서 안 가르쳐서? 가르쳤습니다. 한총영, 정교조한테 가르쳐서 안 가르쳐서? 가르쳤습니다. 야 이놈아! 네? 어디 가르칠 게 없어. 주사파를 가르쳐 이놈아. 어? 마지막으로 저희 죄를 회개합니다. 국민 앞에 사과 한번 하고 빨리 내려가. 존경하는 국민 여러분, 지금 한때 저처럼 잘못된 생각을 가졌던 주사파 출신의 전대협들이 대한민국을 장악하고 그리고 국회를 장악해서 지금 우리가 만든 윤석열 대통령을 퇴진하는 전복 시도를 하고 있습니다. 여러분, 내라는 저 이재명과 전대협 주사파 그리고 더불어민주당이 벌이는 국정 파괴가 바로 내란일 것입니다. 여러분, 저는 저와 같이 과거에 잘못된 생각을 가지고 아직도 대한민국을 전복하고 있는 세력들에게 경고합니다. 너희들의 죄는 천추의 한으로 남을 것이다. 대한민국은 너희들의 죄를 결단코 용서하지 않을 것이다. 대한민국은 살아서 저 주사파들의 전복전을 반드시 무너뜨릴 것이다. 자, 한 가지만 더 물어보고 내려가. 지금 김정은이가 건국 후 80년 동안에 김일성, 김정일, 김정은이가 계속 공작해도 안 되니까 이제는 따로 살자 이국간언을 주장했어요. 예. 드디어 예. 이권을 주장했단 말이야. 예. 그러면 이것은 바로 이 인종서이가 바로 따라했어요. 바로 따라했습니다. 그러니까 지금도 북한의 지시대로 이재명을 비롯하여 좌파들은 북한의 지시대로 움직인다는 증거 아닙니까? 증거 그것뿐만이 아니라 네. 현재 민주노총에 당시 그 조직 제2국장이면 민주노총 사실상 1인자입니다. 그에게 북한이 포섭해가지고 지난번 이태원 참사 때 이것이 나라냐 퇴진이 추모다라는 구호를 지시했고 그것이 바로 그 다음날 시위 현장에 그대로 등장했습니다. 과거 저희가 전대협 시절에도 북한이 내용들 투쟁 구호까지 지시했고 지금 또한 일일이 지시하고 있고 지난번 우리 대통령 박근혜 대통령 탄핵 때
노무현 탄핵 때 의회 쿠데타라는 용어도 북한이 만들어서 내리자 바로 의회에서 나왔습니다. 따라서 지금 이 윤석열 대통령 탄핵도 대통령이 되자마자 김여정이 이 윤석열 대통령을 탄핵시키라고 선동했고, 그 선동을 전대협이 따라하고 한총련이 따라하고 민노총이 따라하고 이재명이 따라하고 있는 것입니다. 목사님. 자, 이제 내려가시고 빨리 꺼져. 너 빨리 꺼지고 보십시오. 김정은이도 대한민국의 적파를 포기했습니다. 김정은도 포기한 것을 이재명이가 대한민국을 해체하고 북한에다 갖다 바치려고 하는 이재명 이름을 어떻게 해야 돼요? 김정은도 포기했어요. 포기. 이 국가론으로 포기한 것입니다. 도저히 대한민국은 먹을 수 없다고 포기했단 말이야. 포기했으면 대한민국의 주사파 개딸들 그리고 또 정부 이 놈들은 빨리 니들은 두 손 들고 포기해야 될 거 아니야. 아멘. 그래 안 그래요? 다음 사항을 들어보시고 우리 김학성 헌법학자하고 나하고 논쟁을 한번 하겠습니다. 자, 한번 들어봐 주세요. 다섯 번째로, 이거는 국내 용보다가 더 큰 국제용입니다. 불란서 68 혁명의 주제가 되었던 동성애, 이슬람, 차별금지 때문에 전 세계가 지금 무너지고 있는데 대한민국은 반드시 이겨야 할 것입니다. 대한민국 공간 안에서 동성애, 이슬람, 차별금지를 추종한 자는 처벌할 것을 여러분들에게 물어보겠습니다. 동의하십니까? 아니라면 아니라 해주십시오. 없지요? 통과하겠습니다. 지난 10월 27일 날 한국교회 날이라고 해서 교회 총동원을 해서 쇼를 했어요. 그게 주제가 동성애 바로 차별금지를 막아보자. 이거는 전부 쇼였습니다. 쇼. 그러면 나는 벌써 2019년 때 동성애 이슬람 차별금지를 이것을 국민회의에서 이미 결정을 한 것입니다. 그러면 이번에 10월 27일 날 여기 한국교회대에 나왔던 사람들이 오늘 여기에 와야 돼요, 안 와야 돼? 아니, 대답해봐요. 와야 돼, 안 와야 돼? 왜 안 오는 거야? 니들은 쇼한 거야, 쇼한 거! 니들이 무슨 차별금지법을 막겠다고? 그러면 여기 와야지. 나는 2019년 때 이미 벌써 선포한 내용이야. 다음 내용을 들어보십시오. 그러므로 국가인권위원회는 즉시 해산하기를 바랍니다. 여섯째, 이 시간부터 지금 청와대에서 금방 여기에 연락이 왔는데 지금 계엄령을 준비한다고 하는 연락이 왔습니다. 여러분, 계엄령을 한다고 우리를 막을 수 있습니까? 이것은 당신들이 그동안 계속 거짓말로 떠들었던 그리스식 광장 직접 민주주의가 이루어진 것이야. 그러므로 이 시간부로 의결합니다. 군인, 국군, 경찰, 공무원, 법원 이 모든 단체들은 정중동을 하시고 경고망동하게 계엄령에 참여하거나 하신 분들은 절대로 용서하지 않을 것입니다. 그러므로 군인, 경찰, 공무원들은 정중동할 것을 선언한다. 동의하십니까? 아니라면 아니라 해주십시오. 없지요? 통과했습니다. 보십시오. 그때에 바로 쪽지 한 장이 나한테 올라왔어요. 이 문재인이가 계엄령을 선포한다고 하는 비밀 쪽지가 올라왔습니다. 그래서 내가 초박살을 냈습니다. 그런데 이 문재인이가 하는 계엄령은 뭐냐? 나라를 북한에 갖다 바치려고 계엄령하는 것입니다. 그러나 우리의 대통령 윤석열은 대한민국을 살리기 위한 계엄령을 선포한 것입니다.
이제 윤석열 대통령이 편안하게 주무십시오. 마무리는 우리 광화문이 해내겠습니다. 동의하십니까? 이걸 마무리하려면 우리가 1000만 명이 이 자리에 모여야 돼요. 다음 주 토요일 날은 1000만 명 한번 모이기로 동의하시면 두 손 들고 만세. 동의하십니까? 이것만이 김정은이는 이미 벌써 적파를 포기한다고 선언했고 국내에 있는 빨갱이들이 계속 지금 뱀의 꼬리처럼 움직이고 있는데 이걸 처단하기 위해서는 광화문 광장에 1000만 명이 모여야 되는 것입니다. 동의하십니까? 정말요? 나하고 약속 한번 해요. 1000만 명 동원하기로 약속하시면 두 손 들고 만세. 이제 시간이 머지않았어요. 이제 우리는 정말로 좋은 시대를 맞이할, 이제는 북한의 노동당 정권을 무너뜨리고 김정은을 시베리아로 쫓아버리고 우리가 자유통일을 이루어 바로 이것이 윤석열만이 할 수 있는, 윤석열 임기 안에 앞으로 2년 반 동안에 반드시 자유통일을 해내야 되는 것입니다. 모든 역사에는 맥이 있어요. 맥이 있단 말이에요. 저는 선지자입니다. 저는 기도를 많이 하는 사람입니다. 그래서 윤석열 임기 안에 자유통일을 이루어내야 되는 것입니다. 동의하시면 두 손 들고 만세. 경찰관님들 스스로 빨리 터줘요. 저 바깥에 지금 청계광장하고 도로에 서 있는 사람 보시고, 지금 여기에 지금 추운데 말이야, 지금 여기 동아면세점에 서 있는 사람 보시라고. 스스로 터주라. 스스로. 내가 꼭 강제로 명령해야 되겠어요? 빨리 터줘요. 터줘요. 아니 도대체 우리의 정부인데 윤석열 대통령 이 경찰관한테 명령해 주세요. 아니 나는 문재인 때도 차 한 대도 못 다녔어. 어디라고 다녀 어디라고. 그러다가 내가 3번 깜빡 갔다 왔지만. 자, 그 다음 말씀 들어주십시오. 네, 선언한다가 아니라 의결한다고 하라고 해달라는 거예요. 의결합니다. 7번째로 박근혜 대통령을 거짓으로 탄핵을 시킨 주사파 언론들에 대하여 경고합니다. 앞으로 언론들이 가짜 뉴스를 한다든지 8월 15일 날 우리가 이 자리에 모인 자리가 KBS가 3,000명 모였다고 보도했습니다. 인간입니까? 지난 토요일 날 서초동에서 홍위병들이 촛불 모인 것을 200만 모였다고 모든 언론이 보도했습니다. 인간입니까? 앞으로 대한민국 언론들은 한없는 언론의 자유를 보장하되 가짜뉴스, 국가를 붕괴시키는, 그리고 대한민국을 해체하는 이러한 언론들은 처벌할 것을 여러분 국민의 이름으로 동의하십니까? 자, 아니라면 아니라. 이것을 윤석열 대통령이 계엄령으로 우리의 소원을 이루어 준 것입니다. 원포인트. 이제 주 연설은 다음에 하시고. 네. 대한민국의 언론들 중에 믿을 언론이 있어 없어요? 지금 대한민국 언론이 완전히 무너졌습니다, 여러분들. 특히 조중동이 무너졌습니다, 여러분들. 지금 살아있는 언론은 아시겠지만 자유일보뿐이 없고 애국 유튜버뿐이 없습니다, 여러분들. 큰 문제는 오늘 지금 보도를 보니까 여의도 무정차한다 이러면서 여의도에 사람들이 많이 모인 것처럼 보도하고 있는데, 여러분들 여기 지금 동아면세점 앞이 꽉 찼고 저 곳곳에 도로 광화문까지 다 차 있는데 경찰들 뭐 하는 겁니까? 길을 열어라! 길을 열어라! 길을 열어라! 윤석열 대통령이 계엄령을 선포한 내용을 언론들이 하나도 보도 안 하고, 이거는 실패한
실패한 쿠데타다. 예. 이따위로 모든 언론이 보도합니다. 이게 언론이 할 수 있습니까? 여러분들, 지금 대한민국은 반국가 세력에 의해서 정부가 움직이지 못하고 있습니다. 예산안에 정부가 움직이는 예산들, 군이 움직이는 예산을 다 막았다면 이거야말로 반란 세력이 대한민국을 점령했기 때문에 계엄령을 선포한 겁니다. 자, 그런데 지금 조중동이 실패한 계엄령 하면서 선동질을 하고 있습니다. 저는 윤석열 대통령의 계엄령은 성공한 계엄령이다 말씀드립니다. 자, 이제 언론 가시니까 빨리 여의도에서 어떻게 결정되는지를 저한테 빨리 알려주십시오. 예, 다시 지금 국민의힘은 당론으로 탄핵 반대로 돌아섰습니다. 안철수 한 명만 빼놓고는 국민의힘은 탄핵 반대입니다. 바로 여러분들이 해낸 겁니다. 지금 수많은 사람들이 이 광장의 모습을 국회의원들에게 보내고 있습니다. 자, 다음 메인 연설은 다음에 해주시고 김학성 교수님을 다시 모시고, 자, 이어서 제가 2019년에 국민회의를 진행한 것을 다시 한번 이어서 들어봐 주십시오. 해주십시오. 통과했습니다. 7번째, 8번째. 자, 이 법은 이것은 오늘날 대한민국을 이렇게 혼란케 했던 많은 단체가 있지만은 사실은 지금 경제에서 활동하는 민노총을 비롯한 노동운동자들이 이것은 헌법을 초월한 행위를 해서 대기업이 지금 다 외국으로 나가고 있고 자본이 다 나가고 있습니다. 그러므로 앞으로 향후 5년 동안은 노동운동을 정지한다. 동의하십니까? 아니라면 아니라 해주십시오. 자, 역시 통과된 걸로 하겠습니다. 자, 여러분에게 한번 재결의를 한번 해보겠습니다. 민노총, 전교조, 그리고 또 좌파 시민단체, 이것은 다 해산하기로 동의하시면 두 손 들고 만세. 아니, 박사님이 갑자기 또 두 손 들고 만세해요? 만세죠, 목사님. 아니, 나한테 동의 안 했잖아요. 이제 이따 말씀 한번 해봐요. 자, 다음 상황을 한번 해보십시오. 자, 이제 몇 개 안 남았습니다. 여러분, 우리 조국 대한민국을 건국하신 이승만 대통령, 어느 나라에 대통령의 이름을 딴 기념관이 없는 나라가 어디 있습니까? 다른 나라 같으면 다 공항 이름도 케네디 공항, 다 루스벨트 공항 다 있는데 이승만을 죽인 것입니다. 여러분, 우리 대한민국 국민들이 그동안에 실수한 게 있어요. 먹고 살라고 바빠서 이승만을 죽여놓은 것입니다. 이승만을 다시 부활시켜야 되겠습니다. 그러므로 오늘 대한민국 전 국민들이 법적인 요건을 갖춰서 한 사람이 돈 10,000원씩을 내면 5천억입니다. 이승만 기념관 설립을 여러분 동의하셔 주십시오. 자, 보십시오. 우리가 이렇게 2019년 검찰총장으로 있는 윤석열을 향하여 우리가 외쳤는데, 윤석열 대통령이 그동안에 우리의 소원을 들어준 게 몇 개 있어요. 이승만 기념관을 선포를 해준 것입니다. 자, 윤석열 대통령이 감사를 드립니다. 그러나 이거는 아직 10%도 안 돼요. 강화문의 요구를 100% 다 들어주셔야 됩니다. 그래야 위대한 대통령으로 남을 것입니다. 자, 그 사이에 원포인트로 우리 이봉규 대표님을 잠깐 한번 모시고 자, 토크를 한번 해보겠습니다. 대표님, 이승만 대통령이 나온 조지 워싱턴 대학 나왔죠? 네. 아니, 그래서 조지 워싱턴 대학까지 나오시면서 왜 이승만을 말이야 못 살려냅니까? 도대체 박사님이
아니 이제 살려냅니다. 이제 살려내요? 이제 윤석열 대통령이 네. 이제 제2의 건국으로 네. 전광훈 목사님이 그 뒤에 받쳐서 네. 다윗이 윤석열이고 네. 전광훈 목사님이 요나단이 돼서 아하. 사울 왕을 쓰러뜨리는데 네. 사울 왕은 네. 누구겠습니까? 네. 문재인과 이재명, 김정은, 네. 푸틴, 네. 시진핑 이런 공산 세력을 네. 통칭해서 네. 사울 왕으로 아주 네. 요거를 다윗이 네. 골리앗을 깨부시듯이 지금 골리앗은 주사파 애가 점령한 언론, 그다음에 민노총 등등 전교조 등등이 엄청난 세력이거든요. 아니 조금 전에 제가 이승만 기념관을 선포를 했지 않습니까? 2019년도에 이거 잘못됐나요? 당연히 해야 되는 거를. 그리고 윤석열 진짜. 대통령이 지금 이루어 줬잖아요. 네. 여기 대하여. 그러면 같은 조지 워싱턴 대학, 이승만 대학에 나오신 분으로서 책임지시고 이제 국민들에게 반드시 이승만을 살려낼 연설 한번 짧게 한번 해주시죠. 네. 아이고, 지금 여의도에도 이만큼 모였습니다, 여러분. 여의도에는 지금 맞짱을 뜨고 있는데요. 좌파들도 어느 정도 모였는데 우파들, 자유대한민국을 수호하는 분들이 더 많이 모였습니다. 박수 한번 주세요. 제가 다윗과 골리앗의 싸움이라고 그랬는데 대통령이 골리앗인 줄 알았죠. 대통령이 힘이 없었어요. 그래서 왜 힘이 없냐? 부정선거를 진작부터 알았는데 후보 때 알았다는 거를 이준석이가 실토했습니다. 후보 때 부정선거 때려잡겠다고 하니까 이준석이가 미쳤다고 그랬대요. 그걸 며칠 전에 폭로했습니다. 그때부터 부정선거를 윤 대통령이 밝히려고 그랬는데 법원에서 영장을 안 내주니까, 왜냐면 증거를 잡으려면은 포렌식으로 서버를 잡아야 되는데 서버를 못 잡게 하잖아요. 그래서 참다 방법을 강구하다가 돌팔매로 골리앗을 깬 겁니다. 이게 다윗이 계엄이 돌팔매입니다. 이제 잡았습니다. 3시간 20분 동안에 제 추측입니다. 이거는 3시간 20분 동안에 방첩대 선수들이 중앙선관위의 서버를 털었습니다. 제 느낌이에요. 3시간 20분이면 충분하다고 합니다. 서버 기계 다 통째로 안 들고 나와도 돼요. USB도 있고요. 그걸 3시간 20분이면 전문가한테 물어보니까 싹 복사해서 훑어 나올 수 있답니다. 선수들이 라면 박스 같은 거 기계 하나 가져 나오시고 보셨죠? 거기에 연세가 있습니다. 그렇습니다. 이제 밝혀집니다. 이제 여러분들이 승리합니다. 광화문이 이겼습니다. 제2의 이번에 계엄령을 다시 한번 선포를 해야 되는 것입니다. 광화문이 이겼습니다. 이겼습니다. 자, 다음 사항을 다시 한번 진행해 보겠습니다. 들어보십시오. 동의하십니까? 아니다 하면 아니라 해주십시오. 통과한 걸로 하겠습니다. 그리고 오늘 여러분이 앉은 이 자리가 그동안에 광화문 광장으로 불러왔는데 이 자리를 이승만 광장으로 명칭을 확실히 할 것을 동의하십니까? 동의하시면 두 손 들고 만세! 역시 통과했습니다. 자, 재결의 한번 해보겠습니다. 광화문 광장, 시청 앞 광장까지 이승만 광장으로 동의하시면 두 손 들고 만세! 우리는 이승만을 살려냈습니다! 동의하십니까? 자, 시간 없으므로 빨리 통과하십시오. 다음 영상. 심각한 법안 하나가 올라왔습니다. 이승만 대통령이 이 땅에 들어와 1945년 10월 16일 날 들어와서 완전히 남노당 박헌영이가 나를 틀어주는 걸로 보고 3가지를 외쳤습니다. 첫째, 따라서 합니다. 전향하라. 다시요. 전향하라. 둘째는 전향하기 싫으면 너희들이 원하는 나라가 세워진 곳이 있어 북한으로 가랍니다. 가라. 따라서 합니다. 가라.
고영주 변호사님이 이 법을 추진하고 있는데 북한 이주법, 북한이 좋은 사람은 북한으로 이주하는 이주법을 여러분 결의해 주시기를 바랍니다. 동의해 주시면 두 손 들고 만세! 아니라면 아니라 해 주십시오. 통과했습니다. 그만. 이재명 대표님, 그렇게 북한이 좋아요? 개딸들 데리고 북한으로 가란 말이야! 대한민국의 헌법을 인정하는 사람만 사는 나라입니다. 동의하십니까? 동의하십니까? 북한이 좋은 사람은 북한으로 가라 이 말이야. 다시 한번 재기를 해볼게요. 동의하십니까? 두 손 들고 만세. 자, 시간이 없으므로 빨리 통과해 주십시오. 다음. 자, 다음은 이건 조금 생각하면서 들어봐야 됩니다. 여러분, 대한민국이 세계 제1등 나라가 되기를 원하십니까? 방법 하나가 있습니다. 대한민국의 지금 전 세계는 사실은 기독교가 다 지배하고 있습니다. 미국을 비롯하여 다. 이승만 대통령이 대한민국을 세울 때 미국의 상원의원, 그리고 미국의 3대 대통령 트루먼, 그리고 루스벨트, 아이젠하워, 이 모든 것을 틀어진 그 바로 통로가 뭐냐? 기독교 신앙이었습니다. 기독교 신앙. 그러므로 우리 대한민국이 앞으로 세계 평화와 가난으로부터 극복하고 전 세계를 섬기는 일을 위하여 이렇게 하면 우리가 당장 세계 GNP 5만 불로 가게 되어 있습니다. 이 모든 것은 연구 논문에 다 나와 있습니다. 저 로마가 캐톨릭의 바티칸을 저기에 지어놨기 때문에 1년에 1000만 명의 관광객이 옵니다. 그래서 세계 기독교를 대한민국으로 유치하기 위하여 세계 기독청 설립을 여러분에게 물어보겠습니다. 동의하십니까? 동의하시면 두 손 들고 만세. 제 결의를 해보겠습니다. 세계 기독청이 지어지면 UN 총회보다가 능력이 더 있습니다. 동의하시면 두 손 들고 만세. 반드시 우리는 해낼 것입니다. 동의하십니까? 자, 시간 없으므로 빨리 통과. 아니라 해주십시오. 통과했습니다. 자, 이제는 모든 것이 끝났습니다. 자, 끝났어요? 아니, 더 있는데. 자, 이제 드디어 박사님하고 말싸움이 붙어야 돼요. 내가 여기서 결의한 거에 대하여 2019년이거든요. 여기에 하자 있어요? 없지요? 없지요? 그런데 이거는 인류 역사상 최고의 모임에서 광화문에 그때 모인 사람들이 전부 연 인원이 아니고 개인적으로 와서 사인한 사람이 1850만 명이야. 인류 역사상 1850만 명이 가문에 와서 사인을 하는 이런 예가 인류 역사상 있었어요? 제 기억은 없죠. 그래서 나는 주장하기를, 이때 내가 회의를 준행한 것은 헌법 위에 권위가 있다, 나는 이렇게 주장하는데 박사님은 계속 거기에 대해서 태클을 걸었어요. 태클이 아니라 그건 안 됩니다, 목사님. 왜 안 돼요? 대한민국에는 대통령도 헌법 밑에 있습니다, 목사님. 그렇죠. 대통령도 헌법 밑에 있는데 목사님의 저 결의 내용은 우리 대한민국을 살리기 위해서 내리신 훌륭한 결정이지만 그 결정이 헌법 위에 있을 수는 없다. 그럼 내가 물어볼게요. 헌법이 지금 살았어요? 죽었어요? 헌법은 형식적으로는 존재하고 있고 실제로는 아니, 솔직히 죽었다고 해요. 빨리. 죽었죠? 다 죽지 않았죠, 목사님? 아니, 이 비상계엄도 헌법에 의해서 계엄 선포했잖아요. 아니, 지금 대한민국 헌법이 간첩을 잡아요? 못 잡죠? 못 잡고 있죠. 그렇죠. 그럼 무너졌죠. 그러면 헌법 위에 권위가 뭐냐? 내가 진행한 이 회의가 헌법 위에 권위가 있는 것입니다. 여러분, 제 결의하시면 두 손 들고 만세. 내 편을 좀 들어주십시오. 우리 박사님이 계속 아니라 그러니까 내 편 들어주실래요? 결국은 보십시오. 윤석열 대통령이 계엄령을 통하여 우리의 그동안 바랐던 것을 계엄령을 통하여 이루어 준 것입니다. 아멘.
윤석열 대통령의 계엄이 왜 이루어졌느냐? 헌법이 무너졌기 때문에. 거기에 결의사항에 쭉 나오잖아요. 앞에 계엄령을 명령하기 직전에 연설한 연설, 나는 피를 토하는 심정으로 국민들에게 호소합니다. 뭐냐? 대한민국 끝났다 이거야. 대한민국은 반드시 북한으로 넘어간다 이거야. 헌법이 어딨어? 그래서 계엄령을 선포했습니다. 윤석열 대통령님, 지금부터 힘을 내시고, 그러나 한 가지 섭섭한 것은 뭐냐? 2019년도에 이미 내가 다 선포해 놓은 거 그대로 다시 하시기를 바랍니다. 아멘. 동의하십니까? 그러면 이제 자유 연설 한번 하시도록. 자유 연설 한번 빨리요. 이제 존경하는 애국동지 여러분, 민주당과 이재명은 윤석열 대통령의 비상계엄 선포를 내란이라고 하고 대통령을 내란의 수괴라고 합니다. 이재명은 대통령의 직무 배제를 요구하면서 대통령에 대한 수사, 체포, 처벌을 주장하고 있습니다. 자신의 치명적 흠을 치유해 주니 신이 날 수밖에 없겠지만 이런 뻔뻔함에 우리 가슴은 매우 아립니다. 내란은 국헌 문란의 목적으로 폭동을 일으켜야 합니다. 여기서 국헌 문란이란 헌법에 의해 설치된 국가기관을 강압에 의해 전복하거나 그 권한 행사를 불가능하게 하는 것입니다. 그런데 국회는 190명이 모여 계엄의 해제 요구를 의결했으니 전복도 없었고 권능 행사를 불가능하게 하지도 않았습니다. 또 내란은 폭동을 일으켜야 하는데 계엄으로 인한 폭동은 없었습니다. 여기서 말하는 폭동이란 적어도 한 지방의 안녕과 질서를 파괴할 정도로 대규모이어야 합니다. 그렇다면 근본 비상계엄으로 국회의 권한행사가 불가능하지 않았고 한 지방의 안녕과 질서를 파괴할 정도의 폭동도 없었으므로 내란은 성립될 수가 없는 것입니다. 온 세상이 내란이라고 떠들고 있지만 내란의 내자도 꺼내서는 안 되는 것입니다. 이재명과 민주당은 비상계엄의 실체적 절차적 요건을 충족하지 않았다고 떠들어댑니다. 대통령은 계엄을 선포하기 전에 국무회의를 거쳤고 해제할 때도 국무회의 심의를 거쳤기 때문에 절차적 흠은 존재하지 않습니다. 또한 실체적 요건에 흠이 있다고 하면서 전시사면 기타 이에 준하는 국가 비상사태의 요건을 충족하지 않았다고 합니다. 그러나 비상계엄의 발동 요건을 판단함에 있어 그 판단은 대통령의 고유 권한으로 일종의 통치행위로 보아야 하는 것입니다. 통치행위란 고도의 정치적 성격을 지닌 국가자경으로 사법부가 옳고 그름을 판단할 수 없는 행위를 말합니다. 통치행위는 대통령의 국가 원수로서의 행위로 사법심사의 대상에서 배제가 되는 것입니다. 김대중, 노무현, 문재인이 북한에 가서 김정일을 만난 것을 국가보안법으로 처벌하지 못하는 것도 대통령의 행위를 통치행위로 보았기 때문인 것입니다. 존경하는 애국동지 여러분, 대통령은 비상계엄을 선포하면서 지금의 헌정질서는 완전히 무너져 내렸다고 판단했습니다. 이재명은 탄핵농단, 입법농단에 이어 예산농단까지 서슴지 않으면서 대한민국을 나락으로 떨어지게 했습니다. 이재명은 반국가 세력의 수괴로서 대한민국을 부정하는 종북 주사파와 함께 대한민국을 무너뜨리려는 암적 존재인 것입니다. 대한민국을 살리기 위해서는 암적 존재인 이재명을 반드시 도려내야 할 것입니다. 헌법이 보장하는 계엄 선포권은 힘과 자유가 가장 극렬하게 대립하는 헌법적 현상이 될 수 있는 것입니다. 계엄은 국가 위기 상황의 극복을 위해 자신의 일부를 파괴하더라도 전체를 구하려는 극한의 조치가 되는 것입니다. 또한 영원한 자유를 위해 잠시 자유를 포기하는 것이기 때문에 계엄은 허용되는 것입니다. 계엄은 국가적 위기에 발동되는 것으로 헌법 질서를 수호하고 국가를 지키기 위한 국가의 자구 행위가 될 것입니다.
이러한 국가 긴급권이 정당화되는 이유는 평상시의 법치주의의 조직과 방법과 절차로는 국가 위기를 신속하고 적절하게 극복하기 어렵기 때문인 것입니다. 근본에 발동된 계엄은 사면 초과에 처한 대한민국을 구하기 위해 대통령이 피를 토하는 마음으로 이루어진 것입니다. 사람이 물에 빠지면 살기 위해 모든 수단을 강구하게 되듯 국가도 그 멸망 앞에서는 어떠한 조치도 취할 수 있어야 할 것입니다. 다시 한번 이 부분을 읽겠습니다. 국가도 그 멸망 앞에서는 어떠한 조치도 취할 수 있어야 된다는 것입니다. 존경하는 애국동지 여러분, 지금의 대한민국은 그 졸립을 장담할 수 없는 상황입니다. 그렇다면 제2, 제3의 계엄을 통해서라도 반국가 세력을 몰아내야 할 것이며 이재명의 망령된 행동과 민주당의 반헌법적 창퇴에 책임을 물어야 할 것입니다. 오늘 우리가 이 자리에 모인 것은 대통령이 그 일을 하는데 힘을 실어드리기 위함인 것입니다. 광원의 모든 애국 세력은 전광훈 목사님을 중심으로 한마음 한 목소리로 대통령을 응원할 것입니다. 우리는 국가와 사회를 바르게 세우기 위한 것이라면 풀의 꽃에 불과한 우리의 목숨과 아침 안개에 불과한 우리의 생명을 바칠 용의가 있음을 5천만 국민 앞에 천명하는 바입니다. 감사합니다. 잠깐 서 있어요. 왜 그렇게 헌법 위에 권위가 있다는 것에 대해서 표현하는 방법이 그렇게 복잡하게 표현해요. 빨리 두 손 들어요. 내가 한 것이 2019년 한 것이 헌법 위에 권위가 있다는 것은 윤석열 대통령이 증명을 했습니다. 그러면 국민 여러분, 절대 여러분은 언론에 속지 마십시오. 종편을 비롯하여 특별히 방송 3사 공중파 이놈들은요 1년에 한 번씩